Warm welcome, my dear students, to our next class of financial markets and institutions. In the previous class, we have studied some of the important defects of Indian money market system. We have seen that there is non-coordination between organized sector of money market as well as the unorganized sector of money market, and sometimes there are dominances of indigenous bankers, and that means the unorganized sector over organized sector. Likewise, always the money market rates or interest rates are always changing and always varying, and sometimes RBI cannot monitor or cannot take a control over these rates. Okay, then at the same time there is absence of a organized banking sector. Even if there is a central bank system as well as commercial banks are there, as well as there are various other institutions, but at the same time this organized banking sector or organized money market segment is not that much efficient or that much developed in India. That's also an important drawback, and these were the important drawbacks we have seen in our previous class. And now in this class we are going to study about the important steps taken by RBI to remove all these defects. ഈ ഡിഫക്ട്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് RBI എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്സുകൾ. RBI എന്ന് പറയുമ്പോൾ RBIനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. RBI വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി, ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ ആർ സോ മെനി പ്ലെയേഴ്സ് ഇൻ ദ മണി മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ലൈക്ക് commercial banks, various specialized financial institutions, discount houses. Okay, and different types of securities, public sector undertaking securities, and at the same time private sector securities, and all these are various players in the money market. So RBI along with the government and all other players of money market, they are taking some important steps for the development or for removing the defects of Indian money market system. Okay, and now we can go through the important points or important steps taken by RBI for removing these defects. The first step is that it's relating to call money market, and we have studied about call money market, and it's the most important element of money market. കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് അല്ലേ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോറോവേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ടാണ് കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം sometimes this call rates will be increasing in an unpredicted way. At the same time it may be decreasing same in an unpredicted way. So it's the RBI which takes the suitable measures to control all these call rates. Call rates control ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെഷർ, അതായത് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഡൻസി കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ RBI ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ അത് പതുക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോൾ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ റേറ്റ് പതുക്കെ എങ്ങോട്ട് പോവും, താഴേക്ക് പോവും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫണ്ട് കോൾ മണി മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ ഫണ്ട്, സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിലായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് അവൈലബിൾ ആവുന്ന സ്ഥിതി, അതായത് സപ്ലയേഴ്സ് കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും, അതേസമയം അതിന് വേണ്ട, അതായത് സപ്ലയേഴ്സ് മീൻസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും, ബോറോവേഴ്സ് വേണ്ടത്ര ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, റിസർവ് ബാങ്കാണ് അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് വരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അവരാണ് സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് എവിടെ നിന്ന് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്, മണി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കോൾ മണി മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോൾ മണി മാർക്കറ്റിനെ
റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. ഒരു സുപ്രധാന എലമെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് റെഗുലേറ്റഡായി പോവുക എന്നുള്ളത് RBIയുടെയും കൂടി ഡ്യൂട്ടിയാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളത് RBIയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകളിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോൾ മാർക്കറ്റിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഡിഫക്ട്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിൽ മാർക്കറ്റ്, ഇന്ത്യൻ ബിൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര കണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഏരിയയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉയർത്താനായിട്ട് പലപ്പോഴും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോരായ്മ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് RBI പലതരത്തിലുള്ള ബില്ലുകൾ, ന്യൂവർ വേർഷൻസ് ഓഫ് ബില്ലുകൾ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് 1952 അതോടൊപ്പം തന്നെ 1970 ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബില്ലുകളാണ്. അതിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും 1970 ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബില്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് RBI റീഡിസ്കൗണ്ട്സ് ജെന്യുവിൻ ട്രേഡ് ബിൽസ് ആൻഡ് this bill is known as the new bill market scheme. ആ ബില്ലിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ന്യൂ ബിൽ മാർക്കറ്റ് സ്കീമിൽ പെടുന്ന ബില്ലുകളാണത്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് റീഡിസ്കൗണ്ടിങ് അതിന് സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഒറ്റ റീഡിസ്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അവസാനിക്കാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഡിസ്കൗണ്ടിങ് നടത്താനുള്ള ഒരു അവസരം ന്യൂ ബിൽ മാർക്കറ്റ് സ്കീമിലുള്ള ബില്ലുകൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പം അങ്ങനെ പുതിയ വേർഷൻസ്, ബില്ലുകളുടെ തന്നെ പുതിയ വേർഷൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ റീഡിസ്കൗണ്ടിങ്ങിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഡിസ്കൗണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ആരംഭിച്ചു, RBI ആരംഭിച്ചു. ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പേരാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഹൗസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഹൗസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, DFHI എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാപനം ഡിസ്കൗണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലി RBIയുടെ ഒരു സഹകരണത്തോടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പോൾ ബിൽ മാർക്കറ്റ് അതെങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളത് അവിടെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് പിന്നീടുള്ള ശ്രമം, RBIയുടെ ശ്രമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇൻഡിജിനസ് ബാങ്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷനും അവരുടെ ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റിൽ കണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഒരു അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അവർ അൺസ്ക്രൂപ്പലസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വാങ്ങിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിനെ മറികടന്ന് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയൊരു ഡിഫക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ആ ഡിഫക്റ്റിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു, RBI കൊണ്ടുവന്നു. അതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെഗുലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ റെഗുലേഷൻ, ഇൻഡിജിനസ് ബാങ്കേഴ്സ് ഷുഡ് ഗിവ് അപ്പ് ദെയർ നോൺ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ്. ഇൻഡിജിനസ് ബാങ്കേഴ്സ് ഒരു തരത്തിലും ബാങ്കിങ് ഇതര ഫങ്ഷൻസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ബാങ്കിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് മണി, അല്ലേ? നമ്മൾ ഇൻഡിജിനസ് ബാങ്കേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ മണി ലെൻഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു. ഇൻഡിജിനസ് ബാങ്കേഴ്സ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് മണി എന്നുള്ള അവരുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി, ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദേ ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രോപ്പർ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദം ഓഡിറ്റഡ് ആൻഡ് കീപ് ദെയർ അക്കൗണ്ട്സ് ഓപ്പൺ ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് RBI. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗൈഡ് ലൈനായിട്ട് RBI പറയുന്നത്. അതായത് ഇൻഡിജിനസ് ബാങ്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിലുള്ള പാർട്ടീസ് അവരവരുടെ അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുകയും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ആ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഓഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് RBIയുടെ കൺസൾട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയും വേണം. അതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്.
ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഷുഡ് സബ്മിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദെയർ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടു ദി RBI ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പബ്ലിഷ്ഡ്. അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ അത് RBI ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എപ്പോഴൊക്കെയാണോ RBI ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് RBIയുടെ ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ഇങ്ങനെ 2-3 സ്റ്റെപ്സുകളാണ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു മോണിറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് RBI എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ പേപ്പർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളും ഡിമെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വന്നു, RBI വന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ദറ്റ് ഈസ് ട്രഷറി ബിൽസ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്, കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ്, ഈ വക എല്ലാ പേപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും ഡിമെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് ഉണ്ടായിരുന്ന സീലിങ്ങുകൾ, മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം സീലിങ്ങുകൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ വേർഷൻസ് ഓരോന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ട്രഷറി ബില്ല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 364 ഡേ ട്രഷറി ബില്ല് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പുതിയതായിട്ട് വളരെ ചെറിയ ഷോർട്ടർ ഡ്യൂറേഷന് പകരം 364 ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഒരു വർഷക്കാലത്തോളം ഡ്യൂറേഷനുള്ള ട്രഷറി ബില്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്കറിയാം 1 വർഷം വരെയുള്ളതാണ് ഫണ്ടുകളാണ് എവിടെ വരിക, ഈ മണി മാർക്കറ്റിൽ വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അപ്പം അങ്ങനെ പുതിയ വേർഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാം ഡിമെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യാനും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്, RBI തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ദെയർ സബ്സിഡിയറീസ് വേർ പെർമിറ്റഡ് ടു സെറ്റപ്പ് മണി മാർക്കറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് മണി മാർക്കറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലേ. മണി മാർക്കറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ്. ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാത്രമല്ല, പ്രൈമറി പ്ലെയേഴ്സിനും, മണി മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈമറി പ്ലെയേഴ്സിനും, ബാങ്കുകൾക്കും, ഇതര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എവിടെ പ്ലെയേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ MFS എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് മണി മാർക്കറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മീൻസ് അതിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സായിട്ടോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫണ്ട് സ്പോൺസേഴ്സായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ആ ഒരു വരവ്, ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളുടെ പുത്തൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കണക്കാക്കുന്നു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ LIC, GIC, IDBI ആൻഡ് UTI ആൻഡ് ഓൾ അതർ സ്പെസിഫൈഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആർ പെർമിറ്റഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ബോത്ത് ആസ് ലെൻഡേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ബോറോവേഴ്സ്. നമുക്കറിയാം UTI എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാഥമിക ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സ്ഥാപനമാണ്. അതുപോലെ UTI പോലെ മറ്റു പല സ്ഥാപനങ്ങളും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ രംഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ തന്നെ ലെൻഡേഴ്സായിട്ടും ബോറോവേഴ്സായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ LIC, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ, അതുപോലെ GIC, ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ, അതുപോലെ IDBI, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലേ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ചും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, RBI ഹാസ് ഗിവൺ പെർമിഷൻ ടു Clearing Corporation of India Limited to introduce a new instrument as an alternative to the call money, and this is called as collateralized borrowing and lending obligation. And call money instrument in pagaram അല്ലെങ്കിൽ call at short notice ന് പകരം ഒരു പുതിയൊരു തരം ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് RBI എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത്, കൊളാറ്ററലൈസ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റി. കൊളാറ്ററലൈസ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് പോലെ തന്നെ അത് പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിലും അതേ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അത് കാണിക്കുമെങ്കിലും
ബേസിക് ആയിട്ട് അവിടെ എന്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റീസ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് മെത്തേഡായിട്ട് കോൾ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സിസ്റ്റമായിട്ട് RBI അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും കോൾ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ടേക്കൺ ബൈ RBI എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മളിവിടെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ്? സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ റിമൂവിങ് ദ ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് RBI എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡിഫക്ട്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി. ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് RBIയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റും എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഡിഫക്റ്റ് റിമൂവൽ സ്റ്റെപ്സ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ഡിഫക്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റെപ്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് തന്നെയാണ്, ഡിഫക്ട്സിൻ്റെ റിമൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടത് തന്നെയാണ്. സോ പോരായ്മയായിട്ട് പഠിച്ചതും അത് തന്നെയായിരുന്നു. സോ ആ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ ആൻഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ, ഹൗ വി ക്യാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്, ആൻഡ് വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് RBI introduced so many measures, audited accounts at the same time, this publication of financial position. All these are various measures taken by RBI with the help of government to regulate this non-banking sector or unorganized sector, and how it can be integrated with the organized sector എന്നുള്ളതാണ് RBIയും ഗവൺമെൻറ്റും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഒരുവിധം വിജയകരമായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. നമുക്കറിയാം, നോൺ ബാങ്കിങ് ഇൻഡിജിനസ് ബാങ്കേഴ്സ് ആയാലും മണി ലെൻഡേഴ്സ് ആയാലും ഒരു പരിധി വിട്ടിട്ട് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടാനോ അതുപോലെ തന്നെ പൈസ നിർബന്ധപൂർവ്വം പിടിച്ചു വാങ്ങാനോ ഒന്നും ഉള്ള ആ ഒരു ഇതില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതേസമയം ഒരുപാട് ലിബറലൈസേഷനുകൾ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ടറുകളിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. എങ്കിൽ കൂടിയും ഒരുവിധം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, RBIക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൾ മണി മാർക്കറ്റാണ്. എൻലാർജ്മെൻറ്റ്, കോൾ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു എൻലാർജ്മെൻറ്റ്, മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ബേസിക് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന കോൾ മണി മാർക്കറ്റിനെ എൻലാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ആരെടുത്തിട്ടുണ്ട്, RBIയും ഗവൺമെൻറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളെ കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് രംഗത്തേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് RBIക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ, ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ, IDBI, UTI എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, അത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതേസമയം ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൾ മണി മാർക്കറ്റിലേക്കും പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, റിസർവ് ബാങ്കിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് DFHI എന്ന് പറയുന്നത്. DFHI, ഓക്കെ, that is Discount and Financing House of India. That is a full form or expansion of DFHI, and it's a special institution constituted by Government of India. Government of India ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. ഡിസ്കൗണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി, റീഡിസ്കൗണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ DFHI എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് STCI. STCI മീൻസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രേഡിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ.
അതും DFHIയെ പോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ RBIയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടി അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്ഥാപനത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് SCSTCI. അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രേഡിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് India Limited, and it has been established in 1994, and the objective is to provide a secondary market for the government securities, especially for government securities, or we can say that exclusively for government securities. Government securities എളുപ്പത്തിൽ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുക. As far as the government they are in need of short-term funds, this institution, that is the Securities Trading Corporation of India, will indulge in the matter, and they will monitor the sale and purchase of these government securities. So that is a main function of this institution. So അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കണക്കാക്കുന്നു. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്റ്റെപ്പിൽ, നേരത്തെ പഠിച്ച സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതിൽ തന്നെ ഒരു 5-8 തരത്തിലുള്ള പുതിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് മണി മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്? നമ്മുടെ RBIക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഷറി ബിൽസ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 364 ഡേയ്സ് ട്രഷറി ബിൽസ് സാധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നത്, നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 182 ഡേയ്സ് ട്രഷറി ബിൽസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് പകരം 364 ഡേയ്സ് ട്രഷറി ബിൽസുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് യൂസൻസ് പ്രോമിസറി നോട്ട്സ്, ഡെറിവേറ്റീവ് യൂസൻസ് പ്രോമിസറി നോട്ട് DUPN എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. DUPൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈലി വാല്യുബിൾ ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡീമെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ഫോർമാറ്റിലാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ അതിനെന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും? ഡിസ്കൗണ്ടിങ് നടത്താൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് യൂസൻസ് പ്രോമിസറി നോട്ടുകളുടെ, ഡെറിവേറ്റീവ് യൂസൻസ് പ്രോമിസറി നോട്ടുകളുടെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ഇനി വരുന്നത് റിപ്പോനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? അതേസമയം റിപ്പോ RBIയുടെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോണിറ്ററി പോളിസിയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു, പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു മോണിറ്ററി ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബിസൈഡ്സ് ബാങ്ക്സ്, പ്രൈമറി ഡീലേഴ്സ് are allowed to undertake both repo and reverse repo transactions. അതായത് ബാങ്കുകൾക്ക് പുറമെ ബാക്കി പ്രൈമറി ഡീലേഴ്സിനെയും റുട്ടീനായിട്ടുള്ള മണി മാർക്കറ്റിലുള്ള ഡീലേഴ്സിനെയും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിച്ചു? റിപ്പോസിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ റിവേഴ്സ് റിപ്പോസിലും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. എന്താണ് റിപ്പോ എന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. And at the same time the non-banking sectors were also allowed to participate in the റിപ്പോസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോൺ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിനെയും കൂടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോസിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു മിനിമം പീരീഡ് ഓഫ് 3 days എന്നൊക്കെയുള്ള സീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉള്ളൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസൊക്കെ ആരെടുത്ത് മാറ്റി? RBI എടുത്തു മാറ്റി. അപ്പം അങ്ങനെ റിപ്പോസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, റിപ്പോസ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളാറ്ററലൈസ്ഡ് ബോറോയിങ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് ഒബ്ലിഗേഷൻ, CBLO എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. കോൾ മണി മാർക്കറ്റിന് പകരം, കോൾ നോട്ടീസുകൾക്ക് പകരം ഉള്ള ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് കൊളാറ്ററലൈസ്ഡ് ബോറോയിങ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് ഒബ്ലിഗേഷൻ. And the major initiative pertains to collateralized borrowing and lending obligation, which was operationalized as a money market instrument through CCIL on January 20th, 2003. With a view to developing the market for the CBLO,
Reserve Bank of India allowed certain exemptions in the form of CRR relaxation. CRR relaxation പോലുള്ള ചില എക്സംഷനുകളോട് കൂടി കുറച്ചും കൂടി ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ, കൊളാറ്ററലൈസ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ലോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെൻഡിങ് സ്കീം പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ബാങ്കുകളുടെ, കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളുടെ CRRന് റിലാക്സേഷൻ വരുത്താനായിട്ടുള്ളൊരു നടപടി ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്? റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മണി മാർക്കറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് മണി മാർക്കറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ അല്ലേ. കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ അതിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ആ ഒരു പുതിയൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. മണി മാർക്കറ്റിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഗവൺമെൻറ് സ്പോൺസേഴ്സായിട്ട് വരുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വാല്യുവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കണക്കാക്കുന്നു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പുതിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ബാക്കി എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സാണ് നമ്മൾ RBI എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഡീറെഗുലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. മണി മാർക്കറ്റിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകളെ ഒന്നും കൂടി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് കുറച്ചും കൂടി സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, RBI ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പോളിസി ഓഫ് എ ലിബറൽ നേച്ചർ. ഒന്നും കൂടി ഒരു ലിബറലായ നേച്ചറിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ലിഫ്റ്റഡ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഓഫ് കോൾ മണി മാർക്കറ്റ്, ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്, ബിൽ റീഡിസ്കൗണ്ടിങ് എക്സെട്ര. ഒന്നും കൂടി ആ ഒരു സീലിംഗ് റേറ്റ് ഒന്നും കൂടി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ബിൽ റീഡിസ്കൗണ്ടിങ് ആണെങ്കിലും സീലിംഗ് റേറ്റ് അത് എന്ത് ചെയ്തു, ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദർ വാസ് എ ഫർദർ ഡീറെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് എക്കണോമിക് റിഫോംസ്. ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ആർ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ എ ഫ്യൂ റെഗുലേഷൻസ്. അതായത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സുകളുടെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു മാനദണ്ഡം, പ്രത്യേകിച്ചൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇറക്കാതെ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സുകൾ എങ്ങനെയാണോ വരുന്നത്, ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഓവറായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്, RBIയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയുള്ളൊരു കുറച്ചും കൂടി ലിബറൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫെയർസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓഫേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫർ, ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂവേഷനായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. മുമ്പ് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ തന്നെ എല്ലാ സീലിങ്ങുകളും അബോളിഷ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, ആ ഒരു മിനിമം ലെവലും മാക്സിമം സീലിംഗ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അവിടെയുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുന്നു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ്. അല്ലേ, മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണി മാർക്കറ്റ് ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ബോറോവേഴ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ്. പല ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകളിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ബോറോ ചെയ്യുന്നവരുടെയും ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബോറോയിങ്സ് നടത്തുന്നവരുടെയും ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ്. അത് വ്യക്തികളായാലും സ്ഥാപനങ്ങളായാലും. അപ്പം എന്തിനായാലും അവരെ റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏജൻസീസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെയധികം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ക്രിസിൽ പോലുള്ള ഏജൻസികൾ, ക്രിസിൽ, കെയർ, അതുപോലെ ഇക്ര അല്ലെങ്കിൽ IICRA എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം, ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസികളാണ്. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസികൾ എവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ഗവൺമെൻറ് സാങ്ഷനോട് കൂടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അജണ്ട ഫോർ ഫർദർ ആക്ഷൻ, അതായത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ആക്ഷനുകൾ, ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ആ ഒരു അജണ്ട എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമുക്കറിയാം ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടാണ് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, പുതിയ റെക്കമെൻഡേഷൻസ്, കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ്
പോലുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് കമ്പനീസ്, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പുതിയ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നരസിംഹം കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു സജഷനോട് കൂടിയിട്ട് പല പുതിയ സ്റ്റെപ്സുകളും RBIയും ഗവൺമെൻറ്റും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ദ കമ്മിറ്റി സജസ്റ്റഡ് ടു റെസ്ട്രിക്ട് ദ കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ടു ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് പ്രൈമറി ഡീലേഴ്സ് ടു ഇമ്പോസ് prudential limits for individual banks reliance on. അപ്പോൾ കോൾ മണി മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ബാങ്കുകൾക്കും അതുപോലുള്ള പ്രൈമറി ഡീലേഴ്സിനും മാത്രമായിട്ട് നിജപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിജപ്പെടുത്താനുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ നരസിംഹം കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വന്നൊരു നിർദ്ദേശമാണ്. ആ ഒരു നിർദ്ദേശം അപ്പാടെ പാലിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് 1-day repo by the Reserve Bank of India, withdrawal of the RBI from the primary market in 91-day treasury bills. 91-day treasury ബിൽസിൽ നിന്നുള്ള RBIയുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് പിൻവലിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൾ മണി മാർക്കറ്റിൽ 1-day റിപ്പോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുതിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്? നരസിംഹം കമ്മിറ്റി സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്, അവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിമെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള, അതിപ്പോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ആണെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിലും കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഡിമെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യാനും കുറച്ചും കൂടി പ്രൊഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആരെടുത്തിട്ടുണ്ട്? RBI എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലിക്വിഡിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റി. ലിക്വിഡിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഇതും നരസിംഹം കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു സജഷനായിട്ട് വന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ദ ട്രഡീഷണൽ റീഫൈനാൻസ് സപ്പോർട്ട് ഓൺ ഫിക്സഡ് ടേംസ് ഹാസ് ബീൻ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ലിക്വിഡിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റി. ആ ഒരു റീഡിസ്കൗണ്ടിങ് സ്കീമിന് പകരം ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം, നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നേരത്തെ അല്ല, ലിക്വിഡിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബാങ്കുകളുടെയും അതുപോലുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ലിക്വിഡിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ആ ഒരു ഷോർട്ടേജിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? റിസർവ് ബാങ്കിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ്. അല്ലേ, സ്വാപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാപ്പ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ഡെറിവേറ്റീവ് സിസ്റ്റം, ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡെറിവേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയാം. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലാണ്. നമുക്കറിയാം ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് മാർക്കറ്റ്സ്, കമോഡിറ്റി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. എന്തുതന്നെയായാലും ഈ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന് പുറമേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകതര അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. അതായത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം ഷോർട്ട് ടേം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സ്വാപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും, ഓൾറെഡി ആ ഒരു ഇതിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഫുൾ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച്, ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം ഇതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നൊരു രീതിയാണത്. അതൊരു ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുമായിട്ടും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് മുമ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം സംഭവമാണ്, പ്രത്യേകതരം ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പുകളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മണി മാർക്കറ്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷോർട്ട് ടേം ലിക്വിഡിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കായിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു, കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇനി അടുത്തൊരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് സെറ്റിലിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഡീലിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് ഡീലിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മണി മാർക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ
ഫോർമലായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുവിധം എല്ലാ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റുകളും ഓവർ ദ കൗണ്ടർ നടത്താനായിട്ടുള്ളൊരു പെർമിഷൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊടുക്കുകയും അതിലൂടെ ട്രാൻസാക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ലെവല് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർമാലിറ്റീസ് കൂടുതലാകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്, കുറയാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോവാതെ മിക്കവാറും എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഓൺലൈൻ ഓവർ ദ കൗണ്ടറായിട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ ഓവർ ദ കൗണ്ടറിൽ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്ക്രീൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം, ഒരു ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം, അപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓൺലൈനായിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം. ദറ്റ് ഈസ് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും ചില ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റഡ് ഡീലിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഫെബ്രുവരി 2002, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ ക്ലിയറിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സെഗ്മെൻറ്റാണ് ക്ലിയറിംഗ് കോർപ്പറേഷനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ലിയറിംഗ് കോർപ്പറേഷനുകളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ 2001, അതുപോലെ തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റിയൽ ടൈം ഗ്രോസ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് RTGS പോലുള്ള പുതിയ സിസ്റ്റങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിലാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഹാവ് ഓൾസോ ബീൻ ടേക്കൺ ഫോർ വേരിയസ് അതർ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് CDs ആൻഡ് CBs ഫോർ ഫ്രീലി ആക്സസിബിൾ ടു നോൺ ബാങ്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ അത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കുറേ സ്റ്റെപ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഡിഫെക്ട്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ബാക്കി ഡെവലപ്മെൻ്റലായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പഠിച്ചു. ഇതിൽ എല്ലാം തന്നെ നമുക്കറിയാം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഗവൺമെൻറ്റുമാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വരുന്നത്. RBIയും മണി മാർക്കറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. RBI എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് മണി മാർക്കറ്റും RBIയും തമ്മിൽ ഉള്ളത്. മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വേണ്ട ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആര് തന്നെയാണ്, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് തന്നെയാണ്. മണി മാർക്കറ്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെഷേഴ്സും എല്ലാ റെഗുലേഷൻസും പുറത്തിറക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്, RBI തന്നെയാണ്, വിത്ത് ദ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് പെർമിഷൻ. സോ അത് മാത്രമല്ല, RBIയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആ ഒരു മോണിറ്ററി പോളിസീസ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, പ്രത്യേകിച്ച് CRR, SLR, റിപ്പോസ്, റിവേഴ്സ് റിപ്പോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന, ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് മോണിറ്ററി പോളിസികൾ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെയും കൂടി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു, അത് ഒരു പരിധി വിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ അതൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് RBI ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആര് തന്നെയാണ്, RBI തന്നെയാണ്. സോ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുപ്രീം പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും മണി മാർക്കറ്റിൽ ആർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്, ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് മാത്രമല്ല, ഗവൺമെൻറ് ഒരു സുപ്രധാന പൊസിഷൻ ഇവിടെ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫിസ്ക്കൽ പോളിസീസ് ആൻഡ് മോണിറ്ററി പോളിസീസ് ആണ് പലപ്പോഴും മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് കാലാകാലങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ബാങ്കും ഗവൺമെൻറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാങ്കുകൾ, കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ, പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകൾ, അതോടൊപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, കോർപ്പറേറ്റ് ഫേംസ്, നമ്മൾ കണ്ടു പല ഇൻസ്ട്രുമെൻസും പ്രത്യേകിച്ചും കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ്, ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റും സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളും ഡിസ്കൗണ്ട് ഹൗസുകൾ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്ലെയേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നെടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്സുകളാണ് RBIയുടെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത്. ഈച്ച് ആൻഡ് മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സുകളാണ്. സോ അത് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. സോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, അവസാനിച്ചു. നമുക്കിനി പോകേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലേക്കാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. താങ്ക് യു.